Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. إن الله غفور رحيم. إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته وأهل بيته الكرام. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والأولياء والشهداء والصالحين، وإلى أرواح الخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة رسول الله أجمعين، وإلى حضرة سلطان الأولياء قطب رباني سيدي سيد محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز، وإلى أرواح أربعة أئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمبشرين وشهادة الصوفية المحققين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا ومشايخنا والإخواننا والإخواتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها من يمينها إلى شمالها، خصوصا المرحوم والمرحومة في هذه القرية الجراسري، ونوصل المرحوم والمرحومة في هذا المسجد، ونوصل إلى روح أهل القبور. وصلنا عليكم ورابي الحجر وفتح بن علي بن علي بن سجان بن مالك بن مالك بن فلان ومن مهجه بن هدي ياسين ومن خالد وعبد بن شمس وابن هدي شريف بن بهج وابن هدي بن هجرائيل
وبنهج مفتاح نسيرنا بصرا وبنهج شهيد عبد الله غفر الله ذنوبهم وستر عيوبهم وتقبل إيمانهم وإسلامهم وإحسانهم واجعل قبورهم رياضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران واجعل الجنة مسواهم الفاتحة رحمة في جسادنا وأزواجنا وأولادنا وأموالنا وكسبنا وحسن مقاصدنا بالخير من مقاصد الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة وارزقنا يا الله زيارة الحرمين وتوبة نصوحا قبل الموت يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك برضا الله تعالى بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبركة أم القرآن شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا فيه اللهم يا الله إنا نسألك ثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سالما ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم آمين يا الله يا رب العالمين. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan pada pagi ini. Alhamdulillah Allah karuniakan kita bisa bangun untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Karena inilah inti daripada Isra wal Mi'raj. Yakni melaksanakan sholat wajib, sholat yang 5 waktu. Jadi kalau tadi malam baru teorinya, pelaksanaannya subuh ini.
Alhamdulillah kita teorinya dapat, ilmunya dapat, prakteknya Allah karuniakan kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Ini karunia Allah yang luar biasa. Karena dari 800 yang hadir tadi malam, kita sebagian orang yang Allah berikan nikmat bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan ini adalah nikmat yang luar biasa besar. Karena para ulama ketika menafsirkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ya Allah atina, berikanlah kepada kami fid dunya, di dunia, hasanah, kebaikan. Apa hasanah di dunia? Kata para ulama, yang dimaksud hasanah di dunia adalah Allah karuniakan kita memeluk agama Islam. Dan setiap segala sesuatu berkaitan dengan Islam, terlebih kepada rukunnya, itu adalah nikmat yang luar biasa, termasuk sholat di dalamnya. Bahkan sholat ini, hadirin rahimakumullah, dalam kitab Sulamut Taufik, beliau mengutip satu hadis yang luar biasa, bisa dikatakan tamparan keras buat kita. Beliau mengutip satu hadis bahwa tidak ada yang membedakan antara orang kafir dengan orang muslim. Tidak ada yang membedakan antara orang kafir dengan muslim kecuali adalah sholatnya. Maka mafhum muwafaqah, pengertian daripada hadis ini bisa dikatakan orang itu bisa dihukumi kafir, orang itu bisa dihukumi muslim atau mukmin kalau dilihat dari sholatnya. Ketika dia sholat, mukmin, muslim. Ketika dia tidak sholat, bisa jadi bukan mukmin, bukan muslim. Bahkan para ulama Arab Saudi, itu mengeluarkan fatwa bahwa orang yang sudah tidak melaksanakan sholat karena dia meyakini ketidakwajibannya atau menentang, maka dia dihukumi kafir meskipun sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu para ulama Arab Saudi yang kemudian dikomentari oleh ulama kita, di antaranya adalah Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha. Beliau tidak sepakat dengan fatwa ulama Arab Saudi ini. Beliau mengatakan ketika orang, meskipun orang tidak sholat, tapi ketika dia masih mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka tetap dihukumi mukmin. Allah alam. Tapi yang paling penting bagi kita adalah ini memperlihatkan betapa pentingnya keberadaan atau kehadiran sholat dalam kehidupan kita. Maka hadirin rahimakumullah, guru-guru kami sering berpesan ketika kami masih usia SMP, usia SMA, ada bahasa begini, sebandel apapun kalian, seurakan apapun kalian, jangan pernah meninggalkan sholat. Karena ini salah satu tolok ukur utama daripada keislaman kita. Bahkan dalam hadis lain dikatakan, as-salatu imaduddin. Salat ini adalah tiangnya agama, tiangnya Islam. Barang siapa mengerjakan salat, maka faqad aqamadin, maka dia telah menegakkan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa meninggalkan salat telah menghancurkan
agama. Para ulama menafsirkan hadis ini bahwa yang dimaksud bukanlah sholat ini menentukan kejayaan Islam, bukan. Tapi yang dimaksud adalah kalau kita sholat maka tegaklah agama dalam diri kita. Maka utuhlah agama dalam diri kita. Ada agama dalam diri kita. Ada Islam dalam diri kita. Jadi bukan karena sholat kemudian misalkan kalau orang Muslim sholat semua Islamnya jaya. Kalau orang Muslim meninggalkan sholat Islamnya hancur lebur. Bukan. Tapi yang dimaksud yang paling utama adalah kalau kita laksanakan sholat maka ad-din, agama ini ada dalam jiwa kita. Tapi kalau kita meninggalkan sholat, hancurlah agama dalam diri kita. Ini relevan dengan hadis yang tadi. Kalau kita sholat, kita dihukumi muslim, dihukumi mukmin. Kalau tidak sholat, bisa jadi kita sudah kufur. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sholat ini entah benar atau tidak, tapi agak relevan juga memang. Sholat itu dimasukkan oleh para ulama berdasarkan hadis adalah rukun Islam yang kedua. Syahadat, sholat, zakat, puasa, ibadah, haji. Nah, antara zakat dengan puasa ini sering beda antara guru SD dengan guru TK. Kalau guru TK biasanya puasa dulu baru zakat. Ada yang zakat dulu baru puasa. Nggak apa-apa dah. Duluan mana terserah. Tapi hadis yang populer biasanya zakat dulu baru puasa. Guru saya mencontohkan begini. Ibaratnya ini botol nih. Kita pegang dengan 5 jari. Kita belum haji, angkat nih jari telunjuk, jari kelingking ya. Ini jari apa? Kelingking ya? Ini masih bisa kita pegang. Kita belum sanggup puasa, lepas yang keempat, masih kepegang. Kita belum bisa zakat karena tidak punya hartanya, lepas zakatnya, masih kita pegang. Tapi ketika sholatnya lepas, kira-kira masih kuat nahan gak? Sholatnya lepas, botolnya juga lepas. Maka ketika sholat kita lepas dari kehidupan kita, lepaslah keislaman kita. Na'udzubillahi min dzalik. Maka oleh karenanya, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon pertolongan Allah. Allahumma inni as'aluka syukra ni'matika ya Allah, karuniakan kepada kami syukur atas nikmat-Mu wa husna ibadatika, dan bisa memperbaiki amaliyah kita, amal ibadah kita. Mudah-mudahan semakin hari kita berusaha semakin baik ibadah kita. Semakin banyak ibadah kita, semakin banyak amalan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan tentu tidak mungkin kita bisa menambah amaliyah kita tanpa belajar. Maka ngaji ini adalah perkara yang sangat penting. Sehingga Allah yarham Kiai Haji Tubagus Bakri atau sering disebut dengan Mama Sempur dari Pleret Purwakarta. Beliau murid langsung daripada Syekh Bangkalan Madura. Siapa itu nama aslinya beliau? Beliau ke Madura itu jalan kaki, Pak. Pak Harun jangan bangga pernah naik motor dari sini ke Madura. Kiai Haji Tubagus Bakri pernah ngaji ke Madura itu, mondok ke Madura itu jalan kaki. Bahkan dikisahkan oleh sebagian muridnya, pernah satu ketika beliau ketika perjalanan ke Madura beristirahat di di nyender di batang pohon gitu, nyender di pohon. Setelah merasa kuat kembali, maka beliau lanjutkan perjalanan. Beberapa lama setelah istirahat, di bajunya ini ada seekor semut.
Beliau mikir, ini semut dari mana ya? Kok ada di baju saya? Maka kata beliau, secara fikih kemungkinan besar ini semut dari pohon yang tadi saya nyender waktu istirahat. Waduh, kata beliau, kasihan ini terpisah dari keluarganya. Balik lagi Pak, itu semut ditaruh lagi di pohonnya. Dan mungkin udah berapa kilometer gitu jauhnya. Ditaruh lagi. Itu semut ditaruh lagi ke tempatnya. Ini kalau kita mah kira-kira udah buang aja lah. Subhanallah. Sehingga sampai akhir hayatnya beliau ya, alhamdulillah. Muridnya tersebar hampir di seluruh Jawa Barat. Kata beliau, ini pendapat pribadi beliau ya, bukan dari hadis, bukan dari khabar dan sebagainya. Kata beliau, seorang muslim wajib hukumnya mengambil thariqah. Entah thariqah yang masyhur kayak thariqah Tijani, thariqah yang lain-lain, Naqsabandi dan sebagainya. Tapi kata beliau, yang beliau maksud adalah thariqah yang saya maksud adalah thariqah ngaji. Artinya jangan lepas daripada belajar. Mau seminggu sekali, mau sebulan sekali. Kalau sebulan sekali kelamaan ya. Seminggu sekali lah. Itu paling minim. Seminggu sekali. Banyak di kita udah banyak alhamdulillah. Di masjid ini ya seminggu sekali, hari Ahad ada. Kemudian auratnya malam Jumat juga ada, malam Selasa juga ada. Di Baitul Salam ada malam Ahad pada maghrib. Di Al-Ikhlas ada malam Senin ya. Malam Senin. Malam Kamis ada bakso bahkan itu. Ada bonusnya. Di Pak Ustadz Selamat. Ya, barunya. Ada bonusnya dari Pak Harun, bakso Pak Ustadz Selamat. Tinggal duduk, ngantuk, apa-apa. Saya kalau pas hadir, baru berapa kali, mungkin 2 atau 3 kali hadir. Nyari pojokan aja udah. Nanti bangun-bangun, udah tersedia bakso anget kan gitu. Alhamdulillah. Gak usah jauh-jauh. Salawat ma'asalam mudah-mudahan dilimpahkan atas habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pantaskan kita, layakkan kita berada dalam jajaran umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak mendapat syafaatul ummah dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kita sampai pada surah Asy-Syamsi, surah Asy-Syamsi. Kemarin baru sampai pada ayat 10 kalau tidak salah. Qad aflaha man zakkaha ay taharaha minadz dzunub. Ya Allah bersumpah wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha. Allah bersumpah dengan nama matahari, wadduhaha dan cahaya terang di pagi hari, wal qamari idza talaha bersumpah atas nama bulan, wan nahari idza jalaha bersumpah atas nama hari dan dengan sifat terangnya, bersumpah dengan nama malam, dengan malam, wal laili idza yaghshaha. Kemudian wa nafsi wa ma sawwaha, Allah bersumpah atas penciptaannya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, Allah la fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah lah yang mengilhamkan kepada kita, menginformasikan kepada kita fujuraha, tentang keburukan daripada nafsu jiwa kita, wa taqwaha dan ketakwaan daripada jiwa kita. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan qad aflaha. Maka bersyukur, berbahagialah bagi orang-orang man zakkaha yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala,
ayatahharaha minadz-dzunub, disucikan oleh Allah jiwanya minadz-dzunubi, daripada dosa. Entah dengan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikaruniakan senantiasa melakukan amal kebaikan, dijauhkan daripada kemaksiatan, atau meskipun maksiat diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. At-tahharaha minadz-dzunub. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan golongan kita ini ke dalam kategori ini. Qad aflaha man zakkaha. Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita mohon ampun sama Allah, banyak-banyak istighfar sama Allah. Semoga Allah mensucikan diri kita daripada dosa-dosa yang telah kita perbuat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka oleh karenanya, hadirin rahimakumullah, jangan pernah satu hari pun terlewat tanpa beristighfar sama Allah. Minim-minimnya 3 kali setiap ba'da sholat wajib. Rasul ajarkan habis sholat itu jangan langsung pulang. Beliau mengajarkan kepada kita minimal baca istighfar 3 kali. Istighfarnya pun tidak panjang-panjang. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tambahin dikit boleh, silahkan. Astagfirullah wa atubu ilaih. Aslinya itu. Yang diajarkan Rasulullah cukup kata-katanya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Artinya astagfiru, aku memohon ampun Allah kepada Allah. Atas apa? Atas dosa yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin rahimakumullah, kabar gembiranya Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah menyampaikan, tidaklah seorang hamba diberikan ilham, diberikan kemampuan untuk beristighfar, kecuali itu adalah pertanda bahwa Allah tidak ingin memberikan siksaan kepada orang tersebut. Maka kita syukur sama Allah kalau masih dikaruniakan oleh Allah mau istighfar. Karena banyak orang yang melakukan dosa, dia sadar akan dosanya tapi nggak mampu untuk beristighfar. Banyak sekali. Dengan dalih macam-macam, saya masih suka maksiat. Nanti kalau istighfar kemudian maksiat lagi dikatain tobat sambal katanya. Gak ada. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah gak ada istilah tobat sambal. Kita dosa, taubat, istighfar. Selesai dosa kita, besok dosa lagi, nggak ada urusan, taubat lagi. Jadi jangan nunggu-nunggu, ntar aja lah kalau udah saya mau insaf beneran ntar. Iya, kalau kesampaian umurnya. Lah kalau kagak, gimana coba? Istighfar. Maka banyakin istighfar. Afdalnya berapa? 70 kali. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Minimal 70 kali standarnya. 100 kali juga bagus, banyak istighfar. Kalau istighfar tuh ringan, Pak. Kita jadwalin aja. Misalkan kalau naik kendaraan nih, berangkat istighfar, pulang kerja ganti misalkan sholawat. Astagfirullah, astagfirullah. Sampai pabrik ada 15 menit, mungkin lebih dari 100 ya. Kata Pak BPD, saya udah nggak ke pabrik lagi, Pak. Ke desa tuh. Kata Pak Haji, saya sudah nggak ke desa lagi. Ke sawah tuh. Saya berangkat, astagfirullah. Supaya nggak bosan di jadwal, Pak. Ada jadwal. Kakek saya, Allah yarham, Kiai Haji Syarifuddin, saya pernah lihat ada jadwal di rumah beliau.
Di rumah beliau ada jadwal Senin, sholawat. Jadi dibanyakin sholawat. Jadi selain wiridan, ba'da sholat, selain doa tahajud, doa duha dan sebagainya, hari itu dibanyakin sholawat. Selasa apa, gitu aja. Supaya nggak bosan. Karena ibadah juga ada bosannya. Ada bosannya. Perbanyak. Satu kisah kaitan istighfar ini. Seorang ulama besar bernama Imam Hasan Al-Basri rahimahullah datang kepada beliau tamu. Yang pertama tamunya datang, "Ya Syekh, saya ini sudah belasan tahun bahkan menikah tapi belum dikaruniai putra, belum dikaruniai anak. Sudah usaha belum? Sudah. Ikhtiar sudah. Ke dokter sudah, program sudah, mungkin ya. Zaman dulu juga sudah ada dokter, zaman Syekh Hasan Basri sudah ada. Imam Hasan Basri sudah ada, dokter dan sebagainya. Lalu apa nasihat beliau? Perbanyak istighfar. Datang lagi tamu yang kedua. "Ya Syekh, saya ini dalam hal ma'isyah, dalam hal mencari nafkah ini sudah luar biasa. Tapi kok nggak hasil-hasil gitu. Bangkrut mulu usahanya." Apa nasihat beliau? Perbanyak baca istighfar. Lalu ketika tamunya ini pulang, istrinya protes. "Syekh, kenapa engkau sarankan orang-orang ini perbanyak baca istighfar? Nggak ada tambahan yang lain apa?" Kata Syekh, pertama alasannya mereka yang datang ini sudah ikhtiar. Sudah usaha maksimal. Tapi belum Allah kabulkan. Kemungkinan ada dosa yang menghalangi dikabulkannya dosa. Maka banyak-banyak istighfar. Kedua, janji Allah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lazamal istighfar ja'alallahu min kulli dhaiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa melazimkan baca istighfar, memperbanyak baca istighfar, akan Allah berikan jalan keluar daripada setiap kesulitan kehidupannya. Yang kedua, akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara resep sukses kita, banyak-banyak baca istighfar. Kemudian waqad khaba man dassaha. Waqad khaba, maka pasti merugi man dassaha, orang yang dijerumuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kekubangan kemaksiatan. Ay akhfaha bil maksiat. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari golongan yang kedua ini. Kadzabat Samudu bi taghwaha. Kadzabat, mendustakan, telah mendustakan Samudu, kaum Samud. Kaum Samud ini kalau saya tidak salah umatnya Nabi Shalih alaihi salam. Rasulaha, mendustakan rasulnya. Siapa beliau? Salihan, yakni Nabi Shalih alaihi salam. Bitaghwaha, dengan kerusakan yang diciptakan oleh kaum Samud ini. Idzam ba'asa asqaha, atau idzim ba'asa. Idzi bisa dibaca idzim ba'asa atau idzam ba'asa. Ay asyra'a asqaha. Jadi ceritanya umatnya Nabi Shalih alaihi salam yang disebut kaum Samud ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ketaatan kepada Nabi Shalih alaihi salam. Dengan apa? Dengan diperintahkan untuk memelihara unta. Yang unta ini adalah mukjizat daripada Nabi Shalih alaihi salam ketika ditanya oleh kaum Samud itu sendiri. "Wahai Saleh, kalau engkau memang adalah Rasul utusan Allah, buktikan mana mukjizatmu."
Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat Nabi Saleh, dikeluarkanlah unta dari bongkahan batu. Luar biasa. Dari batu keluar unta. Kemudian Nabi Saleh sebagai ujian kepada kaumnya, kepada kaum Samud, berwasiat, wahai kaumku, pelihara unta ini. Jangan kau zalimi unta ini. Kalau dia waktunya minum, kasih minum. Dan lain sebagainya. Tapi kemudian apa yang mereka lakukan? Kadzabat Samudu bitaqwa, dia menganggap Nabi Saleh alaihissalam ini pendusta. Udah, kita matiin aja nih untanya, kita sembelih rame-rame. Kata mereka begitu, kata kaum Samud begitu. Idzim ba'asa ya asyra ashqaha. Ketika mengutus, ketika kemudian berdiri sebagian daripada kaum Samud ini untuk menyembelih daripada unta ini. Tapi enggak sendiri, Pak. Jadi ada seorang pimpinan daripada kaum Samud ini yang kemudian menyembelih unta. Siapa namanya? Wasmuhu Qaddarun ila aqrin naqah. Namanya Qaddar. Nah, Syekh Qaddar ganti nama ya. Ini ada dalam surah As-Sams. Asam. Ganti nama, jangan Syekh Qaddar. Nama aslinya adalah Qaddar bin Salif. Julukannya adalah Umairus Samud. Umairus Samud itu pemimpin kaum Samud. Namanya Qaddar bin Salif. Inilah orang yang kemudian menyembelih atau membunuh unta yang diwasiatkan oleh Nabi Saleh alaihissalam. Kalau ketemu Syekh Qaddar ganti nama. Kenapa? Karena dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, wahai Ali, kata Nabi SAW, tahukah engkau orang yang paling dibenci oleh Allah? Kata Ali, saya tidak tahu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, yang pertama adalah orang yang membunuh untanya Nabi Saleh alaihi salam. Hati-hati. Jangan-jangan Syekh Qaddar termasuk yang dibenci entar. Suruh ganti nama baru enggak? Jangan Syekh Qaddar. Khawatir jadi orang yang paling dibenci oleh Allah. Kemudian siapa yang kedua ya Rasulullah? Yang kedua adalah orang yang membunuh Sayyidina Ali rahimahullah. Jadi pangkatnya Qaddar bin Salib ini sama dengan yang membunuh Ali radhiyallahu anhu. Faqala lahum Rasulullah, padahal sudah berwasiat lahum kepada kaum Samud ini, siapa Rasulullah utusan Allah yakni Nabi Shalih alaihi wasallam, naqatallahi wa suqyaha, bahwa unta ini adalah unta Allah, untanya milik Allah, aidzaruha wa suqyaha, urus baik-baik, berikan minumannya, berikan makanannya dan sebagainya. Fakadzabuhu, tapi kemudian kaum Samud ini mendustakan, wah ini mah karangan soleh aja katanya. Bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka bersepakat tuh, dipimpin oleh Qaddar bin Salif untuk membunuh unta Nabi Shalih alaihi wasallam. Kemudian apa yang terjadi? Fa'aqaruha ay qataluha liyusallima lahum ma asur biha. Kemudian unta ini dibunuh oleh kaum Samud yang dipimpin oleh Qaddar bin Salif ini. Maka apa kemudian yang Allah berikan kepada mereka? Fadamdama alaihim ay atbaqa. Kemudian mereka, bahasanya padamdama itu ditungkebin, apa tungkeb? Jadi dibalikin kaum Samud ini. Fadamdama alaihim, dibinasakan kaum Samud ini, rabbuhum oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-azab sebagai siksaan bidzanbihim, atas dosa-dosa mereka, fasawwaha, kemudian diratakan dengan tanah. Nauzubillahi min dzalik. Maka hadirin rahimakumullah,
Jadi azab Allah itu kadang-kadang setali 3 uang atau berbanding lurus dengan kemaksiatan. Berbanding lurus dengan kejahatan. Berbanding lurus dengan pengingkaran kita terhadap hukum-hukum Allah. Maka oleh karenanya hadirin rahimakumullah, mari kita jaga lingkungan kita. Kita jaga yang terdekat dulu, lingkungan terdekat, anak-anak kita, istri kita, terutama diri kita sendiri, agar senantiasa Allah jauhkan daripada kemaksiatan, daripada perbuatan-perbuatan dosa. Kemudian baru tetangga jauh, dan lain sebagainya. Karena khawatir ketika sudah menyebar kemaksiatan, menyebar perbuatan-perbuatan dosa dalam satu daerah, Allah turunkan azab buat kita. Dalam Al-Quran dikatakan ketika Allah turunkan azab, gak dipilih-pilih. Gak dipilih-pilih, mau yang soleh, mau yang tidak soleh, mau yang sholat, mau yang tidak sholat, kena semuanya. Maka oleh karenanya kita jangan lupa untuk saling menasihati satu dengan yang lain. Jadi kita selaku umat Islam memang harus comel, kalau kata orang Malaysia gitu ya. Harus bawel. Kalau melihat hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat, segera kita tegur. Kalau kita nggak sanggup, lapor sama Pak RT. Jangan nunggu gede. Kalau sudah gede, repot kita. Ada anak-anak kita, misalkan yang remaja, ngumpulnya ngumpul nggak bener. Jangan dibiarin. Segera. Jangan sampai jadi kebiasaan. Karena kalau sudah jadi kebiasaan lebih berat lagi itu tugas kita. Kalau sudah besar, kita udah terlambat. Jangan sampai mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ini kaum Samud tuh begitu. Dibalikan tanahnya kemudian diratakan lagi. Wala yakhafu uqbaha, dan Allah tidak khawatir dengan apa yang beliau lakukan. Karena tidak akan ada yang minta pertanggungjawaban sama Allah. Kenapa begini? Kenapa begitu? Allahu la yus'alu amma yaf'al. Allah itu tidak berhak kita bertanya kepada Allah tentang apa yang Allah lakukan buat kita. Allah berikan buat kita. Subhanallah. Demikian hadirin rahimakumullah. Sudah mau jam 6, saya kira cukup. Intinya pertama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita dalam kategori qad aflaha man zakkaha. Orang yang senantiasa diberikan kesempatan oleh Allah untuk membersihkan diri kita sehingga kemudian masuk dalam kategori orang-orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kedua, semoga Allah Subhanahu wa taala pelihara iman dan Islam kita, pelihara keyakinan kita sehingga keyakinan ini, keimanan ini terpelihara sampai wafat, sampai ajal datang kepada kita. Dalam satu ayat dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan yang dimaksud adalah dengan taat kepada Allah dan menjauh daripada kemaksiatan kepada Allah. Kita pelihara ini. Kemudian wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati kecuali membawa Islam. Aidawimu islamakum. Pelihara keislaman kita dengan apa? Dengan senantiasa sholat 5 waktu, dengan senantiasa ngaji, dengan senantiasa banyak zikir dan sholawat.
Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita, jauhkan istri dan anak-anak kita, jauhkan tetangga kita, jauhkan lingkungan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Demikian yang benar pasti dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kehilapan pribadi saya mudah-mudahan Allah mengampunkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wasikum wa nafsi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.